दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात कर लईए किसान संघर्ष दी कि किस तरह दिल्ली विचाले किसान संघर्ष नूं लगभग 1 महीना होण जा रहा है। सो मोदी सरकार कानूनां नूं खत्म करन दे जिहड़े असल मुद्दे वाल आउण तों जिहड़ी ओह भज रही है और विखावाकारी किसानां नूं खालिस्तानी गुमराह अते होर कई लकबां नाल जिहड़ा है ओह नवाजिया जा रहा है। सो हुण तक किसान अपने मौकफ ते डटे हुए ने और माहिरां ਵੱਲੋਂ क्या सराइयां कीतियां जा रही ने कि मोदी सरकार दीयां जड़ियां सख्त नफरत भरियां नीतियां किसान संघर्ष नूं पंजाब दी आज़ादी दे संघर्ष वाल जड़ियां ने उह लिजा रही ने। सो जगरावां दे एक हिंदू वीर ਵੱਲੋਂ इस किस्म के जज्बियां दा जड़ा ही प्रगटावा किया गया। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो किसानां दे इस संघर्ष का खास तौर ते 3 खेती कानूनां दा की फेट हुंदा है इस बारे तो अजे डिबेट है, क्योंकि ये एक पासे जिथे किसानां दे लई आर पार दी लड़ाई है उत्थे हिंदूत्वा हाकमां दे लई भी ये जे इस बैटल नूं लूज करदे ने ते ज़ाहिर है कि इस वेले बाकी भी जड़ियां परसीक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ने भारत दियां मुसलमान ईसाई दलित और ईवन वो सैगमेंट भी सोसाइटी दे जिहड़े आज़ादी नाल गल करन तो जिन्हां नूं डरा दिता होया है वो भी सिखां दे पिछे आके खलो रहे ने। और ये हिंदूत्वी नागपुर दे मास्टर इन्हां दे RSS दे ये समझदे ने कि अल्टीमेटली ये बिगिनिंग ऑफ एन एंड इन्हां दा होएगा जे ये गोडे टेकदे ने। सो ये तां और दूसरे पासे जिवें अबानी अंडानी जिन्हां दे पैसे लवाए हुए ने 2014-2019 च ऑलरेडी खबरां ने कि भाई उहदे शेयर किन्ने बुरी तरह डिगे ने, उन्हें इन्ने $बिलियन एक हफ्ते च लूज कर लिया है। पंजाब तो जिथे इन्हां दे हुण कोई इन्हां दे जियो ते फलाने टावर टूवर भी लगे ने, लोग तो टावर भी पुट्ठे मार रहे हैं और एक पूरा कैंपेन चलिया इन्हां दे बाईकाट दा। सो एक पासे तो ये अपना हिसाब किताब ला रहे हैं, इसलिए ये समझते हैं कि कोई ना कोई लॉलीपॉप दे के जिहड़ा है वो इन्हां नूं वरा लिया जाए और इन्हां नूं जिहड़ा है वो घट्टो घट्ट एक बार इत्थों चुका दिओ, फिर देखी जाएगी अगे किहड़े उन्होंने किते कदे वादे जिहड़े ने वो तोड़े नहीं ने कि भी उन्होंने वो तोड़ नहीं सकणगे। और इस कारण करके हुकूमत ये तां अजे भी कहंदे एक पासे तो उन्होंने अपने जिन्ने ने बच्चे जमूरे उन्होंने लाया होया कि भाई आ चार जो खालिस्तानी अतवादी टुकड़े टुकड़े गैंग खब्बे पक्खी पोलिटिकली मोटिवेटेड ये वो मोदी ने भी 2 बार मुँह खोलिया है इस किस्म दी गल्लां ही कीतियां ने। पोलिटिकल मोटिवेटेड ओपोजिशन मैं तो किसानां दा हमदर्द पर इन्हां ने पैसे दे मुँह भी खोले हुए ने कि भाई किवें किहनूं कित्थे खरीदिया जा सकदा है, ये भी बराबर नाल चल रहा है। बदनामी वाली लाइन भी और जिवें उन्होंने हुण किसान जथेबंदियां नूं ये कि जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ वो मेन स्ट्रीम सिखां दे खिलाफ खड़ा कर दिता है। हुण इस वार जिहड़ा क्योंकि जिन्हों कहंदे ने भी बटूए का मामला है पैसे का मामला है, आड़ती जिहड़ा ज़ाहिर है आड़ती 50-60% तो ज़्यादा हिंदू ही ने पंजाब च वड्डे, वो समझते हैं कि जे किसान दे कोल ही कुछ नहीं रहेगा तो उन्होंने लगता भी वड्डे आड़ती आ जाने ने अडानी अंबानी मेरा ज़्यादा लगना। सो किते ना किते उन्हां दी पहलां तो साइलेंट रहे लंबा वक्त, हुण कुछ देर तो ज्यों-ज्यों इस मूवमेंट ने जोर फड़िया है उन्होंने सपोर्ट भी थ्रो करनी शुरू कर दी। हुण नतीजे के तौर पर तुसीं हुकूमती निज़ाम देखो, कूड़ प्रचार और वड्डे वड्डे इश्तिहार फुल पेज चत्ते पैर चल रहे हैं। और असीं जिन्हां नूं अजीत अखबार होए जां इन्हां दा PTC होए तुसीं देखोगे इहदे च भी कि की फायदे ने किसान इन्हां कानूनां दे फुल एडां चल रही हैं। इन्हां नूं भी पछाणो, कला यही नहीं अबानी अडानी ये भी इन्हां दे बच्चे जमूरे ने। लेकिन दूसरे पासे हरासमेंट का दौर की चल रहा है, इनकम टैक्स रेड्स ऑन पंजाब आड़तीएस। हुण जिहड़े पंजाब दे हिंदू आड़ती ने बहुते जिन्हां दे उत्ते दिल्ली दे इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं,
ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡਿਜ਼ਿਸਟ ਫਰੋਮ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਸਏਡੀ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ BJP will form next government in Punjab to contest all 117 seats ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਕੈਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਦਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਰਾਈ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹਿਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਡਿਸਰਪਟ BJP's ਧਰਨਾ ਔਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਂਗ देयर ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਸਟਾਰਟ ਡੇ ਲੌਂਗ ਰਿਲੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਆਸ ਯੂਨੀਅਨਸ ਟੂ ਪਿਕ ਡੇਟ ਫॉर ਟਾਕਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਸੇ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲੈਟਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਟਾਕਸ ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਮਸਟ ਆਫਰ ਕੰਕਰੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰੰਟ ਨੂੰ ਸਿਆ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਈਵਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਮਜ਼ਹਬ ਲੜਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਤਿਆ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣ SYL ਕਨਾਲ ਦਾ ਕਰਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਹੋ, ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕੇਸ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਖੋਣਾ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੰਦ ਹਾਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ICU 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 85% ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਲੋਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਅਰ ਆਊਟ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਸਹੀ 30 31 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਓ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ COVID-19 ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਊਟੇਟਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਨ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾੜਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੈਲੰਜ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਮਾਡਲ, ਰੋ ਮਾਡਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਆ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਰਾਈਟ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ RSS ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 10 20 ਕਿ 15 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਈਦਰ ਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਲਿਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀਏ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀਏ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੂਤ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਤ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।